थैंक यू नौफल बेदरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कन्नड़ा में खूबसूरत एक से बढ़कर एक डायलॉग्स लगाने वाले एक बेदरा के नौफल यंग टैलेंटेड कमेंटेटर। पहली गेंद बहुत टाइम के बाद ये एक टीम ने टॉस को जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। टॉस को जीता, बल्लेबाजी का निर्णय लिया। शायद कप्तान बेहतर समझते हैं। वाइट का इशारा। गेंद अच्छी थी, लेग साइड के सर्कल के अंदर। एक रन और लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। निज़ाम पारी को शुरुआत करने के लिए अरशद कल के हीरो मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी इनको दी जा चुकी थी। कल एक अच्छा ओवर फेंका था इन्होंने। 2 ओवर में 5 विकेट देकर 4 रन दिया था, 5 विकेट लिया 2 ओवर में। एलटी अरशद ने कुछ दिन पहले क्रिकेट खेलना बंद किया था इन्होंने। और थर्ड अंपायर का इशारा है यहाँ पर। रोलैंड पिंटो ने बताया कि वो थर्ड अंपायर के लिए जाना चाहते हैं। ये भी ठीक है, क्योंकि छोटा मोटा टूर्नामेंट है नहीं ये। किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। भरोसे में आई है एक टीम जीतने के लिए, और उस जीत को जीत ही लेना चाहिए। देखिए, कुछ दिन पहले आपको पता ही होगा, हमारे इस कर्नाटक के मिट्टी के आंगन में, जो कि उड़पी के ये उड़पी के गांव में श्री नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचे थे, जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने भी कर्नाटक की तरफ रुख मोड़ा था। अच्छे संकेत थे। और उसके बाद में सुनील शेट्टी जी, उन्होंने भी आए थे। और हाल ही में फ़िलहाल एक तुलु मूवी भी उन्होंने निकाला है। तो ये सब याददाश्त में लाना पड़ता है, क्योंकि कर्नाटक एक ऐसा गांव है कि हर कोई आने के बाद वापस नहीं जाना चाहता। इसलिए मैं कहता हूँ, साउथ केनरा हो, कर्नाटक का कोना कोना हो, थर्ड अंपायर यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ही बार जूम करके देखना पड़ता है कि वो वाइड है या नहीं। सर्कल के लाइन के बीच में से थोड़ा क्रॉस हुई है क्या। वो बल्लेबाज जिस तरीके से चाह रहे थे कि उस स्ट्रोक को बनाने का, लेकिन गेंद थोड़ा बाहर चली गई थी। अंपायर के पास वो सहमति नहीं है, फिर भी अंपायर ने कहा कि थर्ड अंपायर के लिए चलते हैं। पहले मैच की पहली इनिंग शुरू करने के लिए कमेंट्री बॉक्स पर सतीश सालियन। ये कल का पेंडिंग मैच है। इससे पहले के दूसरा इनिंग किया नौफल बेदरा ने, और तीसरा इनिंग चल रहा है अभी इसी वक्त। स्मैशर वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। ठंडी ठंडी हवा अभी भी लहरा रही है। पत्ते, पौधे, पेड़ हिल रहे हैं। देखिए, फ़र्क उतना अच्छा है कि टूर्नामेंट में कि आप 30 साल, बल्कि 1 2 3 साल गल्फ जाके रहने के बाद आने के बाद कुछ चेंज होता है, लेकिन वाइट का ही सहारा है ये। जी हाँ, शायद बता दिया है वाइट। बिल्कुल, जो शक होता है ना, वो शक बहुत मायने रखता है। वाइट तो वाइट ही है। रोलैंड सर ने पहले वाइट दिया था तो सही है, फिर भी एक अच्छी लाइन, फुल टॉस, डीप मिड विकेट।
पॉइंट थोड़ा पीछे, मिड ऑन थोड़ा पीछे, फाइन के खिलाड़ी आगे, ये भी वाइड है। चलिए एक्स्ट्रा रन। सतीश मूडबिद्री इस वक्त स्क्वायर लेग अंपायर। समीउल्ला और मोहन यही पहला मैच करने के बाद ये अपने चेस्ट पे गेंद को डालना चाहते हैं अरशाद एलटी। मैंने बहुत बार इनका गेम देखा है, ये गेम चेंजर है ये। ओ इस बार भी लाइन और लेंथ हारिस के लिए। हारिस और निज़ाम मैंगलोर के दिग्गज खिलाड़ियों में से एक। स्मैशर, सहारा स्मैशर के लिए आज इक्का दुक्का रन चुरा रहे हैं। पहला ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर कुल मिलाकर 7, बिना कोई नुकसान के। देखिए मैं आपको बता रहा था 30 साल के बाद 30 इयर्स ग्रैंड सेलिब्रेशन एसबीसी क्रिकेटर्स कारकला प्रेजेंट कर रहा है। KBPL वो गाना भी बना है, इस टूर्नामेंट का गाना भी इन्होंने बनाया है। जैसा कि आपको पता ही होगा, कुछ साल पहले से IPL शुरू हुआ, वो जो म्यूजिक है आज हर स्मार्टफोन में गूंज रहा है। किसी के रिंगटोन में, किसी के कॉलिंग में, किसी के गानों में डीजे भी बजता है, सब कुछ बज रहा है। तो ये M9 स्पोर्ट्स का चैनल आप देख सकते हैं, कितना क्लियर है। सरफराज साहिल के बड़े दोस्त हैं वो। आज भी मैच खत्म होते ही पहले कहते हैं कि आज का लाइव कैसा था। भैया आपके लाइव के बारे में मैं क्या बोलूं, सबको पता है, पूरे इंटरनेशनल का है ये। कल मुझे भी एक नाइट कॉल आया था कि लाइव किसका है, M9 का ही है। अच्छी बात है, अच्छे व्यक्ति है सरफराज। और उनके कैमरामैन भी शंकर हमारे माइक स्टैंड के सामने बहुत ऊंचे पे बैठ के वीडियो निकाल रहे। देखिए शंकर है इनका नाम। शंकर थोड़ा सा हाथ तो हिलाइए आप आपका। और इस बार बेहतरीन शॉट्स, गेंद बाउंड्री के नजदीक गेंद को रोक लिया। जी हाँ, गेंदबाजी में नवीद 3 राउंड दौड़ लिया है। जी हाँ, पहले जमीन पे लगा है बैट, उसके बाद बैट गेंद पे लगा है। तो चलिए 2 ओवर समाप्त की, कम से कम 3 गेंदें इस ओवर की कुछ बाकी है। 3 गेंदें और चर्चा चल रहा है छोटा मोटा सा, शायद बैट, ये मुझे लग रहा है कि ये टूर्नामेंट में क्रैक हुआ ये पहला बैट मुझे नजर आ रहा है। हारिस छोटी सी गुफ्तगू गेंद को लेकर तैयार, एक बार फिर से गांधी मैदान एंड से। क्या शॉट है ये, उतना कैच को छोड़ दिया है। ये बहुत बड़ा विकेट था। फाइटर बंगला गुड्डे। टीम का स्कोर है 13। विकेट अभी तक नहीं गवाया, विकेट मिल सकता था लेकिन कैच को छोड़ दिया। ये क्या शॉट है, जबरदस्त
शायद तीसरे की मांग, बासित आकर गेंद को ले लिया। बंडी मटा फाउंडेशन के एक महान व्यक्ति इमरान खान और एसबीसी कारकला के साहिल और उनके साथियां क्रिकेट का आज एक अच्छा त्योहार बनाते हुए, चलिए ओवर समाप्त हुआ है। 2 ओवर के बाद तीन 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर बन चुका है। पहले ओवर में 7 रन बने हैं, जबकि दूसरे ओवर में 10 रन बने हैं। 17 रन बने हैं 2 ओवर के बाद। देखिए, इस टूर्नामेंट में आपको पता ही होगा, ये कुछ फायदे के लिए ये टूर्नामेंट नहीं हो रहा है, अपने पॉकेट मनी के लिए ये टूर्नामेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ याददाश्त के लिए है। 30 इयर्स का मतलब है 30 साल। भैया कोई 4-5 साल जाते ही बड़ा बड़ा टूर्नामेंट बनाता है, लेकिन ये 30 साल का फिर भी बेहतर टूर्नामेंट है ये, इस पे कोई दो राय नहीं है। आजकल दूसरे दिन इंसान को नहीं पहचानता है, जब पैसा होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और ये अच्छी गेंद थी, पैर के पास आई गेंद को, ग्लांस किया, सिर्फ बैट को थोड़ा आगे लाना था। 1 रन और हर्षद एलटी, ये दूसरा ओवर। पहली गेंद पर सिंगल। निजाम और हारिस अभी भी पारी को संभाल रहे हैं, भागीदारी चल रही है, पार्टनरशिप चल रही है। और ये वाइड है, ये लेग स्टंप के बहुत बाहर है। रोलैंड ने कहा कि ये वाइड ही है। ये लाइन बेहतर है। हारिस, ज्यादातर हमने क्रिकेट देखे हैं, 2 डगआउट में बहुत प्रेशर होता है। 2 बल्लेबाज ग्राउंड में खेलते हैं और 10 खिलाड़ी 9 खिलाड़ी अपने डगआउट पे खेलते हैं। इक्का दुक्का, डबल लीजिए, सिंगल लीजिए, 3 लीजिए, वो बैट्समैन को ही पता चलता है कि कितना मुश्किल होता है। ओ मिसफील्ड, 2 तो मिलेंगे जरूर। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छा है इनका। ये कोई ज्यादा मोटे तगड़े खिलाड़ी नहीं है, ये स्लिम खिलाड़ी है। मैं हारिस को कम से कम 10 साल 15 साल से देख रहा हूँ, खेलते हैं, ये अच्छा खिलाड़ी है। ये मैंने बहुत बार देखा है इनको, कृष्णापुरा के मैदान में, मैंगलोर के मैदान में, मास्क उल्लाल के लिए खेला है। एक और डबल, एक और डबल, एक और डबल। देखा आपने, जब आपका पर्सनालिटी ज्यादा तगड़ी नहीं होती है तो आप ऐसा डबल रन ले सकते हैं। अच्छी रनिंग है, अच्छी रनिंग है। हर्षद, दूसरा स्पेल है हर्षद का। हर गेंद पर रन चुराना ये कोई कच्चे खिलाड़ी की बात नहीं है। हर गेंद पर रन लेना कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। हर गेंद पर रन लेना आसान बल्लेबाजी नहीं हो सकती, वो भी किसका, ईएलटी। ये खुशी की बात है, क्योंकि टोटल लगातार गेंदें हुई है इनकी 5 और इस ओवर आखिरी ओवर समाप्त, तो 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 26। जी हाँ, पहले ही डिसाइड कर लिया था कि एलटी के ओवर में हम सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ले लेंगे। बाहर चर्चा चल रहा था डगआउट में, एलटी का ओवर थोड़ा संभल कर। जी हाँ, एलटी तो विकेट आज नहीं ले पाए, विकेट एलटी ने नहीं लिया, अरशद ने कोई विकेट नहीं लिया। इसका मतलब है एक कुछ अलग बैटिंग लाइन चल रही है, मुझे लगता है निजाम और आरिस की। तंडन मुत्ता 26, अभी तक कोई विकेट नहीं। 6 ओवर का मैच है, ये पेंडिंग मैच था, ये कल का पेंडिंग मैच था, कल मैच होना चाहिए था। हमने पहले कहा कि अगर 5:30 से पहले ये मैच हो जाएगा ना तो दूसरा मैच कर सकते हैं, लेकिन आखिरी मैच कर सकते थे।
लेकिन वो उतना टाइम नहीं था हम लोग के पास, क्योंकि अंधेरा बहुत जल्दी होता है आजकल। करंट रन रेट 8.67, प्रोजेक्टेड स्कोर अगर बात करें तो ये बहुत ही इनिंग के हिसाब से जा रहा है। विनीत अपना पहला ओवर। एसबीसी क्रिकेटर्स, बंडी मटा क्रिकेटर्स, साहिल और उनके साथियां इस मैच को बनाने के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में जाके आए, गल्फ को जाके आए साहिल, जाके आने के बाद भी कम से कम 2-3 महीने हो गए वो आ चुके हैं। तो एक 48 के शानदार खिलाड़ी हैं साहिल। चलिए एक और रन विनीत के, 2 गेंदों में 2 रन। टीम का स्कोर देखिए कितना हो चुका है, 28। किया शॉट है, फील्डर वहां पर, ये पहला विकेट। चलिए निजाम, मुझे लगता है निजाम की पारी समाप्त हो चुकी है। हारिस जी, हम आपकी जगह हारिस की। देखिए हारिस ने टोटल रन बनाया है, ना कोई छक्का ना कोई चौका। कैच को पकड़ने वाले नागराज, फाइटर्स बंगला गुड्डे, हारिस आउट। इंतजार कर रहे थे हारिस बड़े शॉट का, बैट का ऊपरी सिरा लगा है हारिस के, लेकिन सही जड़ पे लगती ना, वो बिल्कुल बड़ा शॉट हो सकता था। 28 for 1, 3.3 ball completed. Nizam standing batsman, out batsman Haris. In total Haris score 10 रन बनाया। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइटल स्पॉन्सर्स के बारे में। बंडी मटा फाउंडेशन, कारकला बेद्रा प्रीमियर लीग 2025। ये जो खेल होता है, ये सुबह में आपको थोड़ा सा वॉकिंग टाइम होता है, तो अपने शोल्डर्स को बेटर देता है। लूज गेंद, फायदा, पहला रन काफी तेजी के साथ, दूसरी की मांग, दूसरा रन भी पूरा। समझने वालों को कहते हैं ना, समझदारी खिलाड़ी को काफी इशारा होता है। देखिए इस टीम में आपको ना कोई बड़ा छक्का लगा है ना कोई चौका लगा है, लेकिन सिर्फ सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल डबल, ऐसा रन बनाया है इन्होंने। ये हवे में कुछ पल के लिए जान हलक पे आ गई थी। निजाम की ओवर की समाप्ति। ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 32, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ 12 ಎಸೆತ बाकी ಇದೆ। हमारे माइन स्टेज के पास बहुत सारे गेस्ट हैं, लेकिन स्पेशली 3 दिन के बाद आज एसबीसी कारकला के जबरदस्त स्फोटक बल्लेबाज दयानंद दय्यू देखे हैं। शायद थोड़ा सा तबीयत नासाज है, लेकिन एसबीसी के लिए बहुत क्रिकेट खेला है, बहुत सारा क्रिकेट खेला है। मैंने बहुत बार इनको देखा है। एसबीसी कारकला के कप्तान लेट आएंगे कोई बात नहीं, लेकिन दय्यू पहले आके रहते हैं अपनी टीम के लिए, 40 यार्ड में हो या 90 यार्ड में हो, 30 यार्ड 40 यार्ड, तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं दय्यू। मैंगलोर की टीमों में भी खेला है इन्होंने। आज अपने पुत्र के साथ, बढ़िया लाइन, क्लीन डीम अप is LBW going on batsman dugout। निजाम जिस तरीके से इस वक्त निजाम आउट है, एक और जबरदस्त लोकल बॉय उदय अंडारू
इनका भी एक टाइम में बॉल बाला रहा है, आज भी वही शैली से बैटिंग करते हैं। अच्छा क्रिकेट, अंडरम क्रिकेट। गल्फ में भी अंडरम चलता है, ऐसा नहीं कि अंडरम यहाँ पे है, गल्फ में भी टूर्नामेंट चलते हैं। कुछ लोग अंडरम के दीवाने हैं, लेकिन ओवरम अंडरम में कुछ फर्क है। इस बार भी कट किया गली की तरफ, एक रन। टीम का स्कोर 33 फॉर 2। अगले मैच के लिए नवीन तैयार है टीम? टॉस के बुलाएं, हो चुका है टॉस, ಸೈನ್ चाहिए ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್। चांस चांस दो की मांग। नितिन दौड़ने में आगे है और उनके स्कूल में दौड़ने में इन्होंने पदक भी पा लिया है। बहुत अच्छे दौड़ते हैं नितिन, देखा आपने किस तरीके से दौड़ा है। उदय 9 सेकंड पर, नितिन स्ट्राइक पर, 2 ओपनिंग बैट्समैन आउट। ओ लूज गेंद थी और डायरेक्ट हिट होने का चांस था। वही कहते हैं ना, तू तू मैं करते करते अगर ट्रेन ना निकल जाए, अगर वो लगता ना हिट, तो डेफिनेटली थर्ड अंपायर का चांस था। स्क्वायर लेग अंपायर सतीश मुडबिद्री, माइन अंपायर रोलैंड पिंटो। इस टूर्नामेंट में पहली बार, और इसको बुलाया किसने, इनको बुलाया किसने? एसबीसी कारकला के ऑर्गेनाइजरों ने, बल्कि साहिल और उनके साथियों ने पहली बार इस मैदान को दिखाया रोलैंड पिंटो को। अच्छा ड्राइव, हवे में गेंद, 2 की मांग, दूसरा भी। जी हां, नागराज थोड़ा निराश है, नागराज थोड़ा निराश है, क्योंकि जहां पे 1 होना चाहिए था वहां पे 2 हो गया, जहां पे 2 होना चाहिए था वहां पे 3 हो गया। तो बॉलर करेगा क्या? संभल कर बैटिंग कर रहे हैं। एक और अच्छा शॉट है, वाह रे भाई वाह उदय, गैप पे गेंद को ढकेला है। एक बार और 2 रन, ओवर की समाप्त, 5 ओवर क्लोज, स्कोर मोजाम 240 फॉर 2। बहुत बढ़िया, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 40, 40 रन। पहला ओवर अरशद का, उसमें 7 रन। दूसरा ओवर नवीद का, उसमें 10 रन। तीसरा ओवर अरशद का, उसमें 9 रन। चौथा ओवर विनीत का, उसमें 6 रन। नागराज का 5वां ओवर 8 रन। तो देखिए, कोई भी ऐसा नहीं कि 5 रन के नीचे रन दिया हो, 5 रन के ऊपर ही रन दिया है इन्होंने, 10 रन के करीब रन दिया है। 7, 10, 9, 6, 8। ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ 3 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, 3 ತಂಡದ ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಫ್ಲೈಸ್ ಆನ್ ಬೆಳ್ವಾಯಿ, ಕರುಣ್ಯ ಸೇತು, ಕಾಕಾ ಬಾಯ್ಸ್, ಈ 3 ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರನ 3ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಸಮಯಕ್ಕೆ मैदानದಲ್ಲಿ हाजर हाजिर होना चाहिए। इसका मतलब है कि थोड़ा सा तो टीमें हैं ना, ये 3 टीमें हैं ना, इनके बहुत पॉइंट टेबल में आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है। 3 टीमों को हम चांस दे रहे हैं कि आप जहां भी हो जल्द से जल्द मैदान के पास आएं,
शॉट में ओ 1 रन, 2 की मांग, 2 की मांग। मुझे लगता है थर्ड अंपायर। वाह, ये 3 टीमें जहां भी हो अब वो मैदान के पास आए। ये मैच का पहला इनिंग भी खत्म हो रहा है। अभी भी 4 गेंदें बाकी है इस ओवर के। पहली गेंद लेग, 3 गेंद, सॉरी, अभी भी डिसीजन पेंडिंग है। क्या वाइड है तो 4 गेंदें, अच्छा सही गेंद है तो 3 गेंदें। फ्लाई जोन करुणा सेतु 42, लेकिन ये रन थोड़ा पेंडिंग में है थर्ड अंपायर में। आउट, 1+ विकेट। यस, तो 1 रन डालिए तो 43। यस, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 43। तो ये 3 टीमों का मैंने आपको बात की। जिसका भी कोई भी खिलाड़ी यहां पर है ना, वो तीनों टीमों का कोई भी खिलाड़ी यहां पे है तो अपने टीम को बुलाइए। डिसाइड होगा, पॉइंट्स टेबल होगा, सही मैच होगा, सबको एक साथ हम यहां पर खिला रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे। अभी तक प्रॉब्लम हुआ ही नहीं तो आगे होगा भी नहीं, क्योंकि ये बंडी मट्टा फाउंडेशन क्रिकेट टूर्नामेंट आज बंडी मट्टा फाउंडेशन कारकला बेदरा प्रीमियर लीग में गेंद को लेकर तैयार। एक बार फिर से शॉट, एक और सिंगल। प्रसाद गेंदबाजी में डबल अप, इस बार 2 रन। पहला तेज सिंगल, उसके बाद डबल, दौड़ा दौड़ा, बिल्कुल। अभी भी 2 गेंदें बाकी है प्रसाद की, आखिरी ओवर। एक बार फिर से 2 वाव, इमरान, इमरान और उदय। लास्ट बॉल द इनिंग, 5.5 ball clearly. Last 1 ball to go. This first inning close. Last 1 more to go. Score Mozambique 47 for 3. Yes, here we go. Shot, shot, and caught on board. चलिए, इनिंग समाप्त, ओवर पूरा खत्म। टीम का स्कोर है जी हां 47, टारगेट 48। तो चलिए, इतना बड़ा मैच आखिरकार, लीग मैचेस सब खत्म होने वाले हैं। ये डू और डाई मैच, इससे पहले का डू और डाई मैच, टोटल 48, टारगेट 47, 47, 36 ಎಸೆತ, 48 ಬೇಕಾಗಿದೆ। मजा आएगा मैच में। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। काका बॉयज, फ्लाई जोन, बेलवाई, उसके बाद करुण्या सेतु, ये तीनों टीमों के लिए जान हलक में है। यस, जी हां, सभी दर्शक ये बात को सुने। बंडी मट्टा फाउंडेशन कारकला बेदरा प्रीमियर लीग का ये पहला रिकॉर्ड है
बैटिंग टीम का पहला रिकॉर्ड है, सहारा स्मैशर अभी तक ना कोई छक्का ना कोई चौका, ये पहली टीम है। सहारा स्मैशर ने कोई चौका नहीं लगाया, कोई छक्का नहीं लगा, लेकिन स्कोर कितना बनाया, वाह भाई वाह, 48 टारगेट, 47 बनाया, डबल सिंगल 1 2 1 2 3, लेकिन कोई चौका नहीं लगा है, ये पहला रिकॉर्ड है। तो चलते हैं, एक और जबरदस्त कमेंटेटर हमारे इस क्रिकेट टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर भी है, सपोर्टर्स भी है, कमेंटेटर भी है, वालपाड़ी के खिलाड़ी भी है, नवीन मुनियाल सर। स्वागत है नवीन आपका क्रिकेट टूर्नामेंट में। क्या कहना चाहते हैं इस क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में? आपको तो पता ही है ना कितना अच्छा टूर्नामेंट है, कितना मेहनत चल रही है, बहुत सारा हमने खुशी देखी है, बहुत सारे आपके भी फैंस बहुत है। आपने भी, मुझे पता नहीं था कि आप कमेंटेटर है, लेकिन इतनी बेहतर कमेंटेटर मुझे पता नहीं था। कमेंटेटर है लेकिन इतना अच्छा, माशाल्लाह, बहुत ही बढ़िया। नवीन स्वागत है आपका। बंडी मटा कारकला ब्रेद्रा प्रीमियर लीग में एक बार फिर से आपकी कमेंट्री सुनना चाहते हैं। तो 48 का लक्ष्य है, यानी कि 48 ಬೇಕಾಗಿದೆ। क्या कहते हैं स्कोर? इन्होंने कोई चौका नहीं लगाया, ना बाउंड्री नहीं लगाई, लेकिन स्कोर बहुत बढ़िया बनाया। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? 48 ಗಳಿಸಿದಂತಹ ತಂಡ ಒಂದು ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸಹಾರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ಸ್. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸೈಯದ್ ಗುರುಕಂಬಳರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 48 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸವಾಲನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ಆಡುವ ತುದಿಗೆ ತನ್ನ ದಂಡುಗಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸಹಾರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ಸ್ ಎದುರಿಸಿದ 36 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 47 ಗಳಿಸಿ 48ರ ಸವಾಲನ್ನು ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರೆ, ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ. ಕಾರಣ ಸಹಾರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಂದ್ಯ. ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಸಹಾರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ನಿಜಾಮ್ ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿದು ಬಾಷಿತ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಿದು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು. ಈ ನಡುವೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಷಿತ್ ದಂಡು. ಬಾಷಿತ್ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಹಾಗೂ ಬಾಷಿತ್ ರವರ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕವಾದ ದಂಡನೆ. 2 ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ರೋಹಿತ್ ತಾನೆದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಜೋಡಿ ಓಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಿದೆ 3. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ. 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ನಿಜಾಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರದಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿದಾಗ ಸುಕುಮಾರ್ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ರೋಹಿತ್ ಈ ಯೋಜನೆ ವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಅಂದಾಜಿಸುವಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ದಂಡು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ನ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡನ್ನಂದಾಜಿಸಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸುವಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಫಲರಾದರೂ ತಿರುವು ಪಡೆದಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ನಿಜಾಮ್ ಮೊದಲ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶಾದಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುವತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಚೆಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜಾಮ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗಮಿಸಿರುವ ದಂಡುಗಾರ ಹರ್ಷದ್ ಎಲ್ಟಿ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವಂತಹ ಓರ್ವ ಐಕಾನ್ ಆಡುವ ತುದಿಗೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ
ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಿದು, ಮತ್ತೆ ಲಯಬದ್ಧ, ನಿಖರತೆ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಲಯದ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಈ ಚೆಂಡು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ಬಂದಿದೆ, 4 ಚೆಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ, ಇದು 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಮುಂದುವರೆದು ಸೊಗಸಾದಂಥ ಎಸೆತ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಆಟ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಂಡುಗಾರರು. ಭಾಷಿತ್ರವರನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಈರುವರು ದಿಗ್ಗಜರು ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಸಹಾರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರನ ಒಳಗೊಂಡಂತ ತಂಡ ಮೊದಲು ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಜಾಮ್, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಮಯ, ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಬೇಕೋ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಸಹಾರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್. ಯಾವುದೇ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಓಡೋಡಿ 47 ಗಳಿಸಿ 48ರ ಬೃಹತ್ ಸವಾಲನ್ನ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಸಹಾರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ಸ್ ತಾನು ಈ ಕಾರ್ಕಳ ಬೆದ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಬೇಕೋ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗೆ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ದಿಗ್ಗಜ ಎಸೆತಗಾರ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಹ್ಯಾರಿಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ್ LT. ಭಾಷಿತ್ರವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ನಾಗರಾಜ್ ಕಾರ್ಕಳರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷದ್ LT ಅವರು ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಆ 48 ಗಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದು ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿದು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೆಂಡಿದು. ಇದು ಸಹಾರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತನಾಡಿತ್ತೋ, ಅವರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತೋ ಅದೇ ಒಂದು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಸಹಾರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ತಂಡದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಾನೆಸೆದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಂದಾಜಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ. ಇದು ನೇರ ಗುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು ಈ ಹ್ಯಾರಿಸ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿ. ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಂದ್ಯ. ಸಹಾರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಹೋರಾಟದ ಪಂದ್ಯ. ಕೆಚ್ಚದೆಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾರ್ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಎಡಗೈ ಎಡಚ್ಚೆ ಆಟಗಾರ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್. ಓಹೋಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೆಂಡು. ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ದಂಡುಗಾರರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಹ್ಯಾರಿಸ್. 2 ಚೆಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ಬಂದಿದೆ. 48ರ ಸವಾಲು. ಮುಂದುವರಿದು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಹಾಗೂ ಸತೀಶ್ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಗಲ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇತರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಬಂದಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಓಟಕ್ಕೆ ಈ ಇತರೆ ಓಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಮುಕ್ತಾರ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಮುಕ್ತಾರ್ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟ. ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಡುವೆ
ಶಮೀತ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ. 1+1 2 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಈ 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವು, ಯಾರಿಗೆ ಸೋಲು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರಿಲ್ಲದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ತಾರ್ ನಿಂತಿದ್ದ ರನ್ ಧಾರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 9 ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಗಾರಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಸವಾಲಿಗೆ ಸವಾಲು. ಮುಖ್ತಾರ್ ಕಸಿದಂತ ಜೋಡಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಲಯದೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾರಿಸ್. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೆಂಡಿದು. ಕೂದಳೆಲೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಚಾವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ತಾರ್. ಅದ್ಭುತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. 2 ಓವರ್ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 9 ಬಂದಿದೆ. 48ರ ಸವಾಲು. 12 ಚೆಂಡು ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 39 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. 9 ಇದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಂದ್ಯ. ಬೇಕಾಗಿದೆ 39. ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ತೋಳ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು. ಖಂಡಿತ ಸಹರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಂದ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಹರಾ ತಂಡದ ಕನಸನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ರಾಜೇಶ್ 3ನೇ ಓವರಿಗಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ರಾಜೇಶ್. ನಾಗರಾಜ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಬರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ನಿಜಾಮ್ ರವರ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಜಾಮ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚೆಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾಗರಾಜ್. 48ರ ಸವಾಲು. ಈಗಾಗಲೇ 9 ಬಂದಿದೆ. ಇದು ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ರಾಜೇಶ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ಆಗಲ ಚೆಂಡು. ಬಾಲಹುತ್ತರಿಗಿಂತ ತೀರಾ ಹೊರಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚೆಂಡು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಇತರೆ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 10 ಬಂದಿದೆ. 10 1 ದಶಕದ ಓಟದ ಸಾಧನೆಯದು ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ. ಮುಂದುವರೆದು ರಾಜೇಶ. ಓಹೋ, ಆ ಚೆಂಡನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ. ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ವೇಗ, ಆ ನಿಖರತೆ, ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಸೊಗಸಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಆ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇಂತಹ ಎಸೆತಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪರೂಪ. ಅವರನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಆ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಆ ಚೆಂಡನ್ನು, ಆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು 2 ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಗಮನಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿರಳ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶುಭಾಶಯವಿರಲಿ.
ಖಂಡಿತ ರಾಜೇಶ್ ರವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಆ ವಿರಳ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮೆರೆದಂತ ಓರ್ವ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ರಾಜೇಶ್. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಅದು ಅದ್ಭುತ, ಮತ್ತೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಇಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲು ಆ ಕೆಚ್ಚದೆಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. 33 ಬನಿಯಾನುದಾರಿ ಈ ರಾಜೇಶ್ ಮುಂದುವರಿದು 4 ಚೆಂಡನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಈಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12 ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತಾರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡಿದು ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಈ ರಾಜೇಶನನ್ನ. ಚೆಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಫ್ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪಾಲಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಜೇಶ್ ರವರ ಆ ಲಯ, ಆ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಹೋರಾಟದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆ ಚೆಂಡಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು 5ನೇ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. ಆ ಚೆಂಡು ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತೋ ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ದಂಡುಗಾರರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಿಸಿ, ಕಾರ್ಕಳ ಬೆದ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಕಾರ್ಕಳದ ಈ ಸುಂದರ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಡಗೌಟ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ನಾವು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ತಾವು ಬಳಸಿದಂತಹ ನೀರಿನ ಬಾಟಲುಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ತಿನಿಸುಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಸವಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್, ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಹಾಕಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಸರಿಯಾದ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ 5 ಚೆಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ, ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12, 48ರ ಸವಾಲು. ಇದು 3ನೇ ಓವರ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ರಾಜೇಶ ನಾಗರಾಜ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ ಚೆಂಡು, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ. ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೊಡ ಮಾಡದ ಎಸೆತಗಾರಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ತನ್ನ ಓವರನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ತನ್ನ ಓವರನ್ನು ಮುಗಿಸುವಾಗ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13, ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ 18 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಸಹಾರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜಯ ಬೇಕೋ ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಯಾವ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. 18 ಚೆಂಡು 35ರ ಗುರಿ, ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂಚಲೆಯಾಗಿರುವ ಕ್ರೀಡೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸೋಲಿನ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ತಂಡವೊಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗೆಲುವಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಗೆಲುವಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸೋಲಿನ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಅದುವೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇರುವವರೆಗೂ ಫಲಿತಾಂಶ ತಿಳಿಸಲಾಗದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದು 18 ಚೆಂಡು 35 ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ. ಸಹಾರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರರಾಗಿ ಸುದರ್ಶನರವರ ಆಗಮನ ಆಗಿದೆ. ಸಹಾರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ತಂಡ. ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಕೇವಲ ಜಯವೊಂದೇ ಸಾಲದು. ನೀವು
ಗಳಿಸುವ ರನ್ ರೇಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ಭುತ ಚೆಂಡಿದು ಸುದರ್ಶನ್, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂತು. ಸುಕುಮಾರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಓಡಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಕಾರ್ಕಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತನ್ನ ಆಟದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಹರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಯ್ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಾ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗರಿಷ್ಠ ರಂದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೇ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟವಾಗಬಹುದು. ತಂಡಗಳು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ M9 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಗಮನಿಸಿದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 45,000 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಪಂದ್ಯ. ಪ್ರಥಮ ದಿನದಲ್ಲಿ 38,000 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಪಂದ್ಯ. ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಟೂರ್ನಿ ಇದು. ಕಾರ್ಕಳ ಬೆದ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025. ದಕ್ಷ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸಾಹಿಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಮಠ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ SBC ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮಂಗಳೂರು. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ, ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೈಯದ್ ಗುರುಕಂಬ್ಳ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೌಫಾಲ್ ಬೆದ್ರಾ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸುದರ್ಶನ್ 3 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14 ಗಳಿಸಿದೆ, ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸಹರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಈಗ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಓರ್ವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ನಾಗರಾಜರವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುದರ್ಶನ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಲಕಚ್ಚುವಂತೆ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಇಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಸಹರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ಸ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟ, ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ರನ್ನಿಗೆ ಓಡಿದರು. ಅಪಾಯವಿದೆ ಖಂಡಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ರನ್ನಿಗೆ ಓಡಿದರು ಪ್ರಸಾದ್. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಟವನ್ನ ಕಸಿಯುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುದರ್ಶನ್ ರವರ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ರನ್ನಿಗೆ ಓಡಿದರು ಈ ಪ್ರಸಾದ್. ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ. ಸಹರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಚ್ಚದೆಯ ಹೋರಾಟವಿದು. ತಡವಾಗಿ ಆದರೂ ಕೊನೆಯ ಲೀಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೈಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚಿದೆ ಇದು ಸಹರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ನಾಗರಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ನಾಗರಾಜ್ ರವರನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಫರ್ಮಾನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಈ ಆಟಗಾರ ನಾಗರಾಜ್ ರವರನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆಡುವ ತುದಿಗೆ ಉದಯ್ ಸಹರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಸಜಾವಣೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗೂಟರಕ್ಷಕ. ಮುಂದುವರಿದು ಸುದರ್ಶನ್ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಾದ್ರೂ 2 ಓಟವನ್ನು ಕಸಿಯುವಲ್ಲಿ ಫರ್ಮಾನ್ ದಂಡು ಸಫಲ. ಈ 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 16. ಯಾರು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು? ಬರೋಬ್ಬರಿ 14.77 ಬೇಕಾಗಿದೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್. ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಗೆ. ಫರ್ಮಾನ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಸಿದು ಮತ್ತೆ ಬಾಲ ಹೊತ್ತರಿಗಿಂತ ಹೊರಗಿತ್ತು. ಇತರೆ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದರ್ಶನ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ 17 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17, 48ರ ಸವಾಲು. ಸುದರ್ಶನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ.
ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು ಶಮೇತ್. ಈ ನಡುವೆ ಒಂಟಿ 18 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18 ಯಾರಿಗೆ ಉಂಟು ಈ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜಯದ ನಂಟು. ಸಹರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ಸ್ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ, ಕೇವಲ ಗೆದ್ದರಷ್ಟೇ ಸಾಲದು, ರಂದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹೋರಾಟ. ಖಂಡಿತ ಸಹರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ತಂಡದ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದ ಛಾಯೆ. ಏನಾಗುವುದೋ ಗಮನಿಸಿ ತಂಡಗಳೇ. ಫ್ಲೈ ಝೋನ್ ಬೆಳವಾಯಿ, ಕಾರುಣ್ಯ ಸೇತು, ಕಾಕಾ ಬಾಯ್ಸ್ 3 ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು 3ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ 10 AM. ಬನ್ನಿ, 3 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಫ್ಲೈ ಝೋನ್ ಬೆಳವಾಯಿ, ಕಾರುಣ್ಯ ಸೇತು, ಕಾಕಾ ಬಾಯ್ಸ್ ಈ 3 ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ಗಮನಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸಮಯದ ಅಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಅದ್ಭುತ ಚೆಂಡಿದು ಮತ್ತೆ ನಿಜಾಮ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್, ಅಗಲ ಚೆಂಡು ಇತರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ 19 ಬಂದಿದೆ. 19 ಯಾರಿಗೆ ಆಪತ್ತು? ಖಂಡಿತ ನಿಜಾಮ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ತಂಡವನ್ನು ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ. ಸುಕುಮಾರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ ಒಂದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು ದಂಡುಗಾರರು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ಬಂದಿದೆ. ನಿಜಾಮ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ರೋಲನ್ ಫಿಂಟೋ, ಸುದೀರ್ಘ 40 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಲಿಗೆ ತಗುಲಿದ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈ ಬುಕೇನ ಈ ಒಂದೋಟ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ಬಂದಿದೆ. 48ರ ಸವಾಲು ಮುಂದುವರೆದು ನಿಜಾಮ್ ಅದೆಷ್ಟು ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಗೊಂದಲವಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ದಕ್ಷ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮುಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗೊಂದಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆಯನ್ನ ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರರು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನೇರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಆ ಎಸೆತದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. 40 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಓರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರ. ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕರೆಸಿದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಾಹಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ರೂವಾರಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಗರಿಗೆದರಿದ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತದೆ. 2018 ನಂತರ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವಿದೆ. ಇದರ ರೂವಾರಿ
ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳ್ತಾರೆ. 2018 ಅದು, ಇಂದು 2025. 2025ರಲ್ಲಿ ಆ 2018ರಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಿಗಿಲಾಗಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬೆದ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಸಾಹಿಲ್ ಕಾರಣ. 2018ರಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ್ರು 2025ಕ್ಕೆ ಅದೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಅದೇ ಛಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಗವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಇವರು ಅಗಲ ಚೆಂಡು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ಬಂದಿದೆ, ಬೇಕಾಗಿದೆ 26. 3 ಚೆಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ. ನಿಜಾಮ್ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ, ಫರ್ಮಾನ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಈ ಸಹರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ಗೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಓಟ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 24 ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ತಂಡ ಕೂಡ ತನ್ನ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಡಗೌಟ್ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ರೇಟ್ಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಕಪ್ತಾನ, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ. ಈ ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಈ 5ನೇ ಓವರ್ ಮುಗಿದಿದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಮುಗಿಯುವಾಗ 26 ಬಂದಿದೆ. ಯಾರು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು, ಗೆದ್ದರೂ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. 26 ಬಂದಿದೆ, 22 ಬೇಕು, ಕೇವಲ 1 ಓವರ್ ಉಳಿದಿದೆ. 6 ಚೆಂಡು 22 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ದತ್ತಾಂಶ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾನವ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ. ಸಹರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ತಂಡದ ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿತ್ತು ಸಹರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ಸ್. ಆದರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ, ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಇನ್ನೇನೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು. ಆ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚುರುಕನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸದೆ ಓಡೋಡಿ 47 ಗಳಿಸಿ 26ಕ್ಕೆ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆ. ನೋಡಬೇಕು ಅದೆಷ್ಟು ಓಟದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ತಂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಸಹರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವವರು ಸಹರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಕೆಚ್ಚದೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಂಘಟಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೆಯುವವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಸಹರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ತಂಡದ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು. ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವುದೇ. ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚಾಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ರನ್ನಿಗೆ ಓಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಒಂಟಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಿ ತನ್ನ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವ
ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ತಂಡವನ್ನ ಸಹರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸದೆ ಬಡಿಯುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ. ನಾಗರಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನವದಂಡುಗರಾಗಿ ವಿನೀತ್ ರವರ ಆಗಮನ ಇದೆ. ವಿನೀತ್ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಡಗೈ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಪರಿಸರದಿಂದ ಕಾರ್ಕಳದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಈ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಕೆಬಿಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾ ಆಡುವ ತುದಿಗೆ ನಾಗರಾಜ್ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ಪ್ರವೀಣ್ 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 ಕೊಡ್ಡಡ್ಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಕೊಡ್ಡಡ್ಕ ಪರಿಸರದ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸತೀಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ದಕ್ಷ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಪರಿಸರದಿಂದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 2 ಓಟಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವುದೇ. 2 ಓಟ ಓಡೋಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು ವಿನೀತ್. 28 ಇಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಆ ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸುವ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕಾರಣ 2 ತಂಡಗಳು ರನ್ ರೇಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ರನ್ ರೇಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಉಳಿದಂಥ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ರೆ ತನಗೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ತಂಡ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿದ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡು 20 ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಔಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ ಒಂಟಿ ಓಟ. ಈ ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ 29 ಬಂದಿದೆ. 19 ಬೇಕು. 2 ಚೆಂಡು ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತದೋ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ M9 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸದಸ್ಯನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಇದ್ರೂ 2 ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ದಂಡುಗಾರರು 2 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈ 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 31 ಬಂದಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ರಂದಾರಿಕೆಯನ್ನ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ತಂಡ ಕಸಿಯುವ ರನ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಇದು ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ತಂಡ ಫರ್ಮಾನ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋಡಿ ಕಸಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ಸ್ ತಂಡ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1ಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿದ್ರು, 2 ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ರನ್ಔಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಬಂದಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 32 ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ಓಟಗಳಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಹರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ಯೋಜಿಸಿತ್ತೋ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ತಳಕು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡಿತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಗಮನಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. 3 ತಂಡಗಳು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ವ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಗಿದಿರುವ 2 ಪಂದ್ಯಗಳು ಅದು ಈ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದಂಥ ಪಂದ್ಯಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಯದ ಪರಿಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಹರಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿ,
ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂಡ